الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہیں دفن ہوں گے. قائد ملت اور ہندو مسلم سے عیسائی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہندوستانی بھائیوں، جب گلفتا کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. جب گلفتا کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم حضرات، آج کے تاریخی جشنوں میں جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لفظائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. محترم دوستوں، آج ہندوستان کے غوثے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائیں مغفرت کے لحاظ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ لوگ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. محترم دوستوں، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے علماء کو گولیوں میں باندھ کر دجلہ وادی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان گنوا دی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن
गर्दन कटवा दी थी। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मेरे दोस्तों, अगर उन्हें ये मालूम होता तो वो लोग कभी भी, अगर उन्हें ये मालूम होता कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, मुसलमानों को अपने हुकूक से महरूम किया जाएगा, मुसलमानों के मासूम बच्चे और बच्चियों को गोलियों का निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों के मदारिस और मकातिब में पढ़ने पढ़ाने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, मुसलमान माँ और बहनों को नंगा नाचने पर मजबूर किया जाएगा, मुसलमानों के मदारिस और मकातिब को तोड़ा जाएगा, हमारी खानकाहों मदारिस पर बुनियाद परस्ती का अंजाम लगाया जाएगा, शहर इस्लाम के जनाजे निकाले जाएंगे, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जाएगी, कब्रिस्तानों पर गौसबाना कब्जा किया जाएगा, लाउड स्पीकर पर आज़ान के खिलाफ मुकदमा बाजी की जाएगी, तलाक तनाज़ा के मसले को छेड़छाड़ कर मुसलमानों को भड़काया जाएगा, बाबरी मस्जिद को मिस्मार, राम मंदिर को बेकार करने की साजिशें रची जाएंगी, खुदाई कानून और पुराने दस्तूर मुस्लिम तसन्नुल्लाह में तरमीम की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों को दहशतगर्द वतन फरोश के खिलाफ से नवाजा जाएगा। अगर उन्हें ये मालूम होता तो रब्बे काबा की कसम वो लोग कभी भी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुकूमत के नाज़िमों और गद्दारों के लिए न देते। मोहतरम दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं हिंदुस्तानी गद्दार हुक्मरानों से, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा मुल्क है, ये कैसी आजादी है कि जिस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए, आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है। हिंदुस्तानी गद्दार हुक्मरानों, कान खोल कर सुन लो, अगर आजादी इसी का नाम है तो ऐसी आजादी के हम तलबगार नहीं है। हमें आजादी चाहिए तो मजहबी आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें कुरान करीम की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें मालो जान की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें इबादत गाहों की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें मदारिस की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें मसाजिद की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें बाबरी मस्जिद की हिफाजत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो हमें मुसलमानों के माँ बाप और हमें आजादी चाहिए तो हमें मुसलमान माँ और बहनों की हिफाजत की आजादी चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों, क्या ये जमहूरियत का खून नहीं है? क्या ये सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है? क्या ये दस्तूर आजादी के खिलाफ वर्जी नहीं है कि जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए? आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है, मुसलमानों से मजहबी आजादी छीनी जा रही है, मुस्लिम फसल में तरमीम की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत के ईवानों, चोरों और गद्दारों तक ये आवाज पहुंचा देना चाहते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मुस्लिम फर्जल्लाह में जर्रा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जानों की भेंट हिंदुस्तान में चढ़ा देंगे, हम अपना खून हिंदुस्तान में पानी की तरह बहा देंगे मगर अगर खुदाई कानून लाजवान कुरानी दस्तूर मुस्लिम फर्जल्लाह में तरमीम होने नहीं देंगे। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज में नूर हो सकता है, तुम सारे के सारे हुक्मरान शमशान घाट पहुंच सकते हो मगर मुस्लिम फसल अल्लाह बदल नहीं सकता। न बदला था न बदला है न बदलेगा, न बदला था न बदला है न बदलेगा। खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, कुरान ही रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगी हुकूमत लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक नाकाबिल इनकार वाक़या है कि हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ही ने सरफराज किया, मुसलमानों ही की कुर्बानियों का सिला है। ये आज हमारा भारत आज़ाद है, मुसलमानों ही की
की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा भारत भारत महात्मा कहलाता है। मुसलमानों ही की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा भारत भारत माता कहलाता है। मुसलमानों ही की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा मुल्क इंडिया आजाद है और आजादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, लेकिन फिर भी हमें गद्दार वतन कहा जा रहा है और हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं। हम उन चोरों से बता देना चाहते हैं कि अगर हम हैं गद्दार वतन तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ कि खुदा तुम भी नहीं। इतना ही नहीं बल्कि मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। हम पे अल्जाम बगावत का लगाने वालों बेवफा कौन है, अपने गंजे बात से पूछा होता। कितने जांबाज मुसलमानों ने दिया अपना लहू, वतने पाक की संगलाखवादी से पूछा होता। मेरे मुसलमान भाइयों, ये फिरका परस्त इस मुल्क को कभी भी आजाद नहीं करा सकते थे, इस मुल्क से अंग्रेजों को कभी भगा नहीं सकते थे, इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से कभी छुड़ा नहीं सकते थे। इसलिए अब हम हुकूमत के ईमानों और चोरों से कहता हूँ कि हम ही इस मुल्क के हैं वफादार, हम ही इस मुल्क के हैं हकदार, हम ही इस मुल्क के जर्रे जर्रे पर हमारा हक है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे पर हमारा हक है, इस मुल्क के पत्ते पत्ते पर हमारा हक है, इस मुल्क के बोटे बोटे पर हमारा हक है, इस मुल्क के कोने कोने पर हमारा हक है। इस मुल्क की धरती पे हमने ही आजादी के लिए लड़ा, हमने ही इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया, हमने ही इसको आजाद किया, हमने ही इसको आबाद किया और हमने ही इसको सारे जहां से अच्छा बनाया। जिसको अल्लामा इकबाल ने यूं कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम दोस्तों, आज हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आजादी की तारीख से हमारे कारनामों को निकाला जा रहा है, हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है और सितम बलाए सितम हमसे ये कहा जा रहा है कि ए मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अगर कोई हक है, अगर कोई अधिकार है तो बताओ, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को क्या दिया। मोहतरम दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं हिंदुस्तानी गद्दार हुक्मरानों को, हम बता देना चाहते हैं हिंदुस्तानी चोरों को, हम बता देना चाहते हैं हिंदुस्तानी डाकुओं को, हम बता देना चाहते हैं हिंदुस्तानी जाहिल हुक्मरानों को, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, जाओ सरजमीन शादाबी से पूछो, जाओ जाओ हिंदुस्तान के सहराओं से पूछो, जाओ आसमान के तारों से पूछो, जाओ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पूछो, जाओ चांद सूरज सितारे से पूछो, जाओ जोश मारते हुए समंदरों से पूछो। अगर तुम इनसे नहीं पूछ सकते तो जाओ तुम अपने बाप और दादाओं से पूछो, ये सब बताएंगे कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया। ये सब हमारी अजमत के गवाह हैं। मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुस्तान की जंग आजादी में हिंदुस्तानी अवामुन्नास और हिंदुओं से कहीं ज्यादा कुर्बानियां हमारी हैं, फिर भी हमें गद्दार वतन कहा जा रहा है। अब हम हुकूमत के ईमानों और चोरों तक ये आवाज पहुंचा देना चाहते हैं जिनके हाथों में हुकूमत की कड़ी है कि अगर हम हैं गद्दार वतन तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, जिनके हाथों में हुकूमत की कड़ी है कि अगर तुम हिंदुस्तान की सालमियत चाहते हो तो हमें जमहूरियत का हक पूरा पूरा हक दीजिए। अगर तुम हिंदुस्तान की सालमियत चाहते हो तो मुसलमानों को हर तरह की मजहबी आजादी दीजिए, हमारे हुकूक को पामाल न कीजिए, वरना अगर हमारे सब्र का दामन झलक उठा और हमारे नौजवानों ने अगर सब्र का दामन छोड़ दिया तो वो सब तुम्हारे
یہ کوہ آتش اور قہر خدا بن جائیں گے، پھر تمہاری حکومت مٹی ہو جائے گی، پھر تمہاری حکومت پانی میں بہہ جائے گی۔ مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، مبارک ہو تمہیں حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اپنی اگر شریعت پہ ڈالا ہاتھ نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ محترم دوستوں، آج سوال کیا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے علماء، فصحاء، بلغاء، ادباء یہ سب دعا کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ محمد قدم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا جبکہ مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلمان جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار اسلام قبول کر لیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہر سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ بھی معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی چیتوں اور شیروں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ ان کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ میرے ذہن میں جب ان سوالاتوں نے گردش کی اور میں شکاری کا پریشان ہوا اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا، جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تب تک کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کے اتباع کرتا رہا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مرے تو کامیابی کی موت مرے، اور آج جبکہ مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کے اتباع کو حقیر سمجھا، قرآن حدیث کو فیصلے کو نہیں مانا، تو یہ بتاؤ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا تو پھر اور کہاں جائے گا؟ یہ ہلاک نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ غیور نوجوانوں، آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسومات و بدعات پیدا ہو رہی ہیں اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہیں، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر پریشان ہوا تو
وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا. مسلمان اگر مقروض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا. مسلمان پر اگر دوسری قوم مسلط کی گئی تو صحابہ کرام کی راہ سے روگردانی کی وجہ سے کی گئی. مسلمان حالت حاضرہ میں بم میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنایا گیا. مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے. میرے محترم دوستوں، میں اتنی ہی بات پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ. اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ضرور ہوگی چراغ جلائے رکھنا. لہو دے کر کی ہے جس ترنگے کی حفاظت ہم نے، اس ترنگے کو صداقت سے لگائے رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب